हेलो मम्मीज आपण मानक पुणी थे स्वागत है हमर चैनल। तो ये हमर चैलेंज न्यू बॉर्न बेबी रो जो ग्रोथ हाउ डेवलपमेंट सीरीज जहा द्वारा आपण माने जानि परिबे आपण को छुआर प्रत्येक मासर ग्रोथ आउ डेवलपमेंट कोन कोन हुए। ये वीडियो रे हम आज जानिबा छुआर फर्स्ट मंथ रो ग्रोथ आउ डेवलपमेंट कोन हुए। आ जदि वीडियो टी पसंद आसीबो तो निश्चित रूपे हम चैनल को सब्सक्राइब करिवे आउ वीडियो टी रे लाइक मत निश्चित रूपे करिवे। तो चलंतु हम आज डिस्कशन करिबा छुआर फर्स्ट मंथ रे कोन कोन चेंजेस हुए, ग्रोथ हुए और तार कोन डेवलपमेंट हुए। सर्वप्रथम मु आपनको कांग्रेचुलेशन जणाइबी कि आपनको लाइफ रे आपनको छुआ हेछि आ आपण बहुत खुशी अछन। छुआर जो फर्स्ट 3 मास थाए ताहाकू कुहाजे ट्रांजिशन पीरियड। बेबी वर्तमान आपनको ओम रु माने आपनको गर्भ रु ए दुनिया को आसी हेछि आ से बहुत सारा एक्सपीरियंस मध्ये करि करि आसी। फर्स्ट 3 मंथ बेबी पे बहुत क्रुशियल पीरियड थाए, बहुत सारा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रु। तो फर्स्ट थिंग कथा बा जे छुआर फर्स्ट चेंजेस हम देखा जाए से छुआर वेट को नहीं की। कारण छुआ जन्म होला परे जति वेट थाए तो सी कोन हुए ना 10% पाखापाखि तार रिड्यूस हो जाए। पाखापाखि 10 दिन भितरे छुआ जन्म होबार 10 दिन भितरे तार 10% पाखापाखि रिड्यूस हो जाए। कारण छुआटी दुनिया को आसिया पूर्व से आपनको गर्भ रे तो से जो आमनेटिक लिक्विड है से सराउंडिंग रे तार गोटे सेपरेट एनवायरनमेंट थिला। किंतु जेतेबेले से आम दुनिया को आसुची कंप्लीट डिफरेंट एनवायरनमेंट रे से फेस करूची तो सेतेबेले कोन हुए ना ता वेट रे इम्बैलेंस हुए, तो वेट रे रिड्यूस हुए। तो 10% पाखापाखि तार वेट रिड्यूस होबाटा नॉर्मल होटे, किंतु तार अधिक रिड्यूस होची तो आपनको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करिवार अछि। ई जो 10% तार रिड्यूस हुए तो बेबी ताकू ऑटोमेटिक एवरेज कर दिए नेक्स्ट आने वाले दिन रे माने तार जो नेक्स्ट कमिंग दिन रे छुआ कोन हुए जो क्षीर खाए ऑटोमेटिक तार वेट गेन हो जाए। बेबी 10% एवरेज कर दे सत, किंतु ता सहित छुआ जो नेक्स्ट कमिंग वीक थाए तो ता सहित से छुआ कोन करे ना ऑटोमेटिक 250 रु 300 ग्राम पाखापाखि तार वेट गेन मध्य होई जाए। तो ये तो थिला छुआर वेट विषय रे। नेक्स्ट आमे कथा बा डिस्कशन करिबा छुआर टॉयलेट केमति चेंजेस हुए। फर्स्ट छुआ जन्म हेबार फर्स्ट 3 रु 4 डेज भितरे तार जो ब्लैक कलर रो लैट्रिन हुए जो टॉयलेट हुए ताहाको मिकोनियम कहा जाए। तार कारण होची छुआ मा पेट रे थिला बेले से लैट्रिन करेनी, से मार जो आमनेटिक लिक्विड को इनटेक करू थाए सेटा ही तार परवर्ती समय रे जो लैट्रिन करे जन्मला परे सेटा ब्लैक कलर होके आसे। तो बेबी जन्म हेबा परठो तार जिमिति तार ग्रोथ बढी बढी जिवो आपण माने सब बड़ जिंस गोटे नोटिस करिवे छुआर टॉयलेट को नै। कारण छुआ फर्स्ट ब्लैक कलर टॉयलेट करे तापरे आपण देखिबो पाइबे आइदर टिके येलोइश हो नहले तो ग्रीन कलर हो एमती टॉयलेट करिवार तार कंसिस्टेंसी तार थिकनेस आउ तार टेक्सचर सब किछि रे चेंजेस आपण माने देखिबाकू पाइबे। जदि छुआ 7 दिन रे थरे लैट्रिन करूची किंबा दिने के 7 थर रु अधिक मते लैट्रिन करूची एटा नॉर्मल कथा। जेतेबेले जदि छुआ ब्रेस्ट फीडिंग करूची माने मा खिरो खाउची, अदरवाइज जदि छुआ फॉर्मूला मिल्क खाइकी 7 दिन रे थरे लैट्रिन करूची तो आपनको डेफिनेटली डॉक्टर सहित कंसल्ट करियार अछि। अदरवाइज जदि छुआ ब्रेस्ट फीडिंग करूची बा मा खिरो खाउची आउ तार पर डे 7-8 थर रु अधिक लैट्रिन करूची अथवा 3-4 दिन रे अथवा 7-8 दिन रे थरे लैट्रिन करूची तो नॉर्मल कथा, सेतरे किछि टेंशन नबार नाही। छुआर लैट्रिन को लेकी आपनको बिल्कुल डरिबार नाही। जे जाय छुआर लैट्रिन रे ब्लड आसीनी तो से जाय छुआ ठीक अछि, आपनको टेंशन नबार किछि भी नाही। कारण छुआ जहा खाउची मा खिरो खाउची तो आ छुआर डेवलपमेंट मध्ये होउची धीरे धीरे तार लैट्रिन रे मध्ये चेंजेस होई जाए। तार फर्स्ट से जो लैट्रिन करे बहुत पानी पानी टाइप रो येलोइश टाइप रो हो आइदर मस्टर्ड येलो टाइप रो हो आइदर बेले बेले ग्रीन लैट्रिन मध्ये से करे। आउ तार फर्स्ट थिंग रे से कोन करे ना पानी पानी लैट्रिन करे, तापर धीरे धीरे तार टेक्सचर टिके कमी जाए माने टिके खदड़िया खदड़िया टाइप रो इंटर लैट्रिन करे। तो छुआ जते बढ़ी बढ़ी जो तार मध्ये लैट्रिन मध्ये चेंजेस होई जो आ सबटु मैटर रखिछि छुआ खाउची कोन, ब्रेस्ट फीडिंग करूची ना फॉर्मूला मिल्क करूची। जदि ब्रेस्ट फीडिंग करूची आ छुआर लैट्रिन एते चेंजेस आछी तो आपनको किछि भी टेंशन नबर नाही। तो नेक्स्ट आज हम कथा बा छुआर फीडिंग को लेकी। प्रथम मास रे छुआ कंप्लीटली फीडिंग करंती आउ आपण जदि ब्रेस्ट फीडिंग करूछंती तो आपण प्रति 2 घंटा थरे आपण छुआ को खाइ परिबे। आउ जदि फॉर्मूला मिल्क दोछंती ता मते देइ परिबे छुआ को प्रति घंटा थरे। आउ छुआ एतरे बहुत डिमांड करंती खाइबा को लेकी, जेहेतु से गोटे न्यू एनवायरनमेंट को आछंती आउ तांको ग्रोथ भी होची, तांको डाइजेशन भी होतबो। आपण माने गोटे जिंस नोटिस करथिबे जदि आपण ब्रेस्ट फीडिंग छुआ को करौछंती जेतेबेले आपण ताको खुआइबा को स्टार्ट करूछंती छुआर सडन लैट्रिन हुए तो ए जिंसटा आपण नोटिस करिवे। तो एतरे किछि डरिबार नाही, तो एटा नॉर्मल कथा होटे। छुआ खाइला मात्रे संग संग लैट्रिन करिवे तांकर स्टार्ट होई जाए।
ଆଉ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଡାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେଟା ନୁହଁ କି ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇଜେସନ ହେଇଯାଏ, ସେଟା ନୁହଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଉଟା ଖାଇଥିବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଟା ଡାଇଜେସନ ହେଇଯାଇଥିବ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଖାଇବା ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଡାଇଜେସନ ହୋଇଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଥା ହବା ଛୁଆର ୟୁରିନକୁ ନେଇ। ଛୁଆ ପର ଡେ 7-8 ଥରରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ୟୁରିନ କରେ। ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେ ପର ଡେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 to 16 ବାର ସେ ୟୁରିନ ପାସ୍ କରୁଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନର୍ମାଲ, ଏଥିରେ କିଛି ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ କୁ ଆମେ ଡାଇପର ପିନ୍ଧେଇଥାଉ, ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା କି ଛୁଆ କେତେଥର ୟୁରିନ ପାସ୍ କରୁଛି। ତ ଛୁଆ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇପର ପିନ୍ଧୁଛେ ଗୋଟେ ଡାଇପର ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ରୁ 3 ଥର ସେ ୟୁରିନକୁ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଡାଇପର ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ଛୁଆକୁ ଡାଇପରର ହେଭିନେସ ରୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ କି ହଁ ଏଥିରେ ଫୁଲ ଫିଲ୍ ମାନେ ଯେତିକି ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବା କଥା 2-3ଟା ୟୁରିନ ସିଏ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିପାରିଛି। ତ ଯଦି ପର ଡେ 4-5 ରୁ ଅଧିକ ଥର ଆପଣ ଡାଇପର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟେନସନ ଫ୍ରି ରହିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଆଭରେଜ ୟୁରିନ ପାସ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ପାସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ୟୁରିନ ପାସ୍ କରିବାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ ନବାର ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଛୁଆ ବଡିରେ ସ୍ୱେଲିଂ ହବାଟା ବିଲକୁଲ ନର୍ମାଲ କଥା ଅଟେ, କାହିଁକିନା ଛୁଆର ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ତାର ଫେସ୍ ହଉ ତାର ବେକ ଏରିଆ ହଉ ତ ଏଇମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଟିକେ ସ୍ୱେଲିଂ ହବାଟା ବିଲକୁଲ ନର୍ମାଲ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ହାଲକା ମସାଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କି ସେ ଜାଗା ବହୁତ ରେଡନେସ ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା 1 month ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାର ସ୍ୱେଲିଂ କମୁନି ଆଉ ହାତ ମାଇଲା ମାତ୍ରେ ବା ଟଚ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ବେବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଅଦରୱାଇଜ ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱେଲିଂଟା ଥାଏ ବା ରେଡନେସ ଥାଏ କି 1 month ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଗାୟବ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଥା ହବା ଛୁଆର ନାହିକୁ ନେଇକି। ଛୁଆର ଯୋଉ ନାହି ଥାଏ ଯାହାକୁ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଇଟା ମା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଡକ୍ଟର କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କିଛିଟା ପାର୍ଟ ଛୁଆ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ସେଥିରେ ମାରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କଣ ହୁଏ ନା ତାକୁ ଖସିବାକୁ 7 ରୁ 15-16 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ ନେଇଯାଏ। 7 ଦିନରୁ 15-16 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଲଗେଇବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଯାଏଁ ନାହିଁ ଖସିନି ଛୁଆର ସେଯାଏଁ ଆପଣ ଛୁଆକୁ ଗାଧେଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ହାଲକା ମସାଜ କରୁଥିବେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗାଧେଇବା ବିଲକୁଲ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ଖସିଯିବ ଆପଣ ମାନେ ନୋଟିସ କରିବେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଟାଇପର ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ, ସେଟା ଟିକେ ପିଙ୍କିଶ କଲର ଟାଇପର ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ସେଥିରେ ଘିଅ ତେଲ କି କିଛି ବି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ଲଗେଇବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ଖସିବ ଆଉ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ଛୁଆର ନାହିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ରୂପେ ତିଆରି ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଥା ହବା ଛୁଆର ନିଦକୁ ନେଇ। ତ ଛୁଆ 18ରୁ 22 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରେଷ୍ଟ ନିଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ 18ରୁ 22 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଶୋଉଛି ଭଲସେ ଶୋଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଛୁଆ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଯଦି କମ ସମୟ ଛୁଆ ଶୋଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଫିଗର ଆଉଟ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ରିଜନ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଥିପାଇଁ ଛୁଆ ଶୋଇବାକୁ ତାର ଶୋଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏସନ ହଉଛି। ୱେଦରକୁ ନେଇ ମାନେ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଛୁଆ ଖାଇନି କିମ୍ବା ଛୁଆର କଲିକ ପେନ୍ ହଉଛି କି କିଛି ବି। ତେଣୁ ଯଦି ଏସବୁ ନାହିଁ ଛୁଆ 18ରୁ 22 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଛୁଆ ହେଲ୍ଦି ଅଛି ଆଉ ଛୁଆକୁ ରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ୟା ଆପଣଙ୍କର ସି-ସେକ୍ସନ ହେଇଛି ୟା କିଛି ବି ହଉ, ଛୁଆ ଶୋଇଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଛୁଆ ତାଠୁ କମ ସମୟ ଶୋଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କଥା ହବା ଆମେ ଛୁଆର ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ନେଇକି। ଛୁଆର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ଛୁଆକୁ କୌଣସି ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଛୁଆର ଭିଜନକୁ ନେଇକି। ଛୁଆ କଣ ଦେଖିପାରେ ବା କଣ ଦେଖିପାରେନି। ଛୁଆକୁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଏନି, ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ବ୍ଲର ବ୍ଲର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଛୁଆ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଛୁଆ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଛୁଆ ସହିତ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଛୁଆ ସହିତ ବହୁତ ପାଖରେ ତା ଫେସ ର ବହୁତ ପାଖରେ ଆପଣ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ, ଛୁଆକୁ ଗେଲ କରିପାରିବେ, ଛୁଆକୁ କିଛି ବି ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆକୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇକି ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ପୁରା ପାଖକୁ ନେଇଯିବେନି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ ଆଉ ଛୁଆର ଫେସ ଭିତରେ ବାସ୍ ଚାଖେଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। କାରଣ ଛୁଆକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ଲର ବ୍ଲର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଉ କଲର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମେଜର କଲର ହଉଛି ବ୍ଲାକ, ହ୍ୱାଇଟ ଆଉ ରେଡ କଲର। ଆଉ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ତାକୁ ବ୍ଲାକ କଲର। ଏଇ 3ଟା କଲର ହିଁ ଛୁଆକୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ବ୍ଲର ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତାକୁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ତେଣୁ ଛୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମାସରେ କିଛି ବି ଟୟ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଛୁଆ କିଛି ବି ଏମିତି ଦେଖିପାରେନି। ଆଉ ଛୁଆ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୁଆ ସହିତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୁଆ ଭଏସ ରେକଗ୍ନାଇଜ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଛୁଆକୁ ସ୍ପେଶାଲି ବ୍ଲାକ କଲର ବହୁତ ଭିଜିବୁଲ ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ କରିଥିବେ 1 month ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଯେତେବେଳେ ରୁମ ର
କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ରୁମ୍ ଡାର୍କ ରହୁଛି, ସଡନ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ସଡନ୍ ଡାର୍କ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଏ ଛୁଆ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଆଖି କରି ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। କାରଣ ଛୁଆ ଡାର୍କ କଲରକୁ ବହୁତ ରିକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରେ ବା ଦେଖିପାରେ। ତାକୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଏନି ସତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ତାକୁ ଭଲସେ ବ୍ଲର ହିସାବରେ ବହୁତ ବ୍ଲର ଦେଖାଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲରକୁ ସେ ରିକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଛୁଆର ହେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇକି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆର ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡଟା ଛାଡି ଯାଇଥାଏ ବା ତାର ଯୋଉ ନାହିଁ ଛାଡି ଯାଇଥାଏ, ନାହିଁ ଆଉ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ଭଲସେ, ତ ତାପରେ ଆପଣ ଛୁଆକୁ ଟମି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୋଲ୍ଡରରେ ପକେଇ ତାକୁ ବସ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ପଢଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆର ହେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ। ହେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟମି ଟାଇମ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ତାର ହେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ ଡେ ବାଇ ଡେ ଆପଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଛୁଆର ଟମି ଟାଇମ୍, ଇଭିନିଂ ଟାଇମରେ ହଉ ଡେ ଟାଇମରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଖୁଆଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଟମି ଟାଇମ୍ ଦେବେନି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଛୁଆକୁ ଟମି ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁଆ ତାର ହେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ମେ ବି ସେତେ ଅଧିକ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ହେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ତ ୟା ପରେ ବି ମୁଁ କହିବି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ସେମ୍ ୱେରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛିଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରୁ କି ହଁ 1 ମନ୍ଥରେ ଏତିକି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବେବିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ତାର ଗ୍ରୋଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଛୁଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ନେଇକି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅବଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ, ଆପଣ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖାହବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ମାନେ ଆମର ପାର୍ଟ 2 ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଥ ମାଇଲଷ୍ଟୋନରେ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ସେ ଯାଏଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।